honorable guests, distinguished participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. A heartiest welcome to all of you to the inaugural ceremony of the postgraduate certificate course on family medicine. On behalf of the organizer, I, Dr. Famida Bispa, express our pride and pleasure to have you amongst us. This conference is organized by Department of Community Medicine. We have with us Professor Dr. Faridul Alam Sir, Vice Chancellor, Bangladesh University of Health Sciences, Chairperson of today's ceremony, and our Honorable Chief Guest, National Professor A.K. Azad Khan Sir, President, Diabetic Association of Bangladesh, and Chairman, Board of Trustees, Bangladesh University of Health Sciences. And we have with us Professor Rashid Mahbub, Joint Secretary, Diabetic Association of Bangladesh, and Chairman, Board of Management, Bangladesh Institute of Health Sciences. We have Professor Dr. M.D. Anwar Hussain, Dean Faculty of Public Health, Bangladesh University of Health Sciences. And we have Professor Dr. M.D. Fazlur Rahman, Director General, BIHS General Hospital. Then we have Professor Kami Bala, Professor of Family Medicine, USTC. Dr. B. Mukti CM Dalwar Rana, and Professor Nur M. Abdal, then Dr. A.M. Zakir Hussain, CEO, Social Sector Management Foundation. We also have with us Lieutenant Colonel retired Dr. Kabir Ahmed Khan, Chairperson, Platform Family Medicine Wing and Family Medicine Consultant, Pravra Healthcare. Now I would like to request Dr. Shahriz Choudhury, Associate Professor, Head Department of Community Medicine, Bangladesh University of Health Sciences, to deliver her welcome speech. Thank you, Dr. Snigdha. Assalamu alaikum and very good morning to President of this program, Professor Faridul Alam, Vice Chancellor BUHS, Chief Guest, National Professor A.K. Azad Khan, President BADAS and Chairman of Board of Trustees BUHS. Special guest and guest of honor and dear audience, I'm Dr. Shahnaz Choudhury, Associate Professor and Head of the Department of Community Medicine. With great pleasure, warmly welcome you all here this morning to this opening ceremony of postgraduate course in family medicine, which is organized by Department of Community Medicine, BUHS. This postgraduate course in family medicine is in collaboration with BUHS and with the support of Platform of Medical and Dental Society. The concept and draft of this postgraduate course in family medicine was initially prepared with the help of Dr. Shubho, Professor Mansur Ahmed, and myself, but I must congratulate Professor Jahid Hassan, Register of BUHS, and Professor Pradeep Sen, Head of Department of Epidemiology, to make today a reality to launch the postgraduate course in family medicine at BUHS. This is definitely a new journey for BUHS to integrate the public health with medical care. The aim of postgraduate course in family medicine is to produce excellent, independent, high quality, well-trained family medicine physicians who will be leaders in their hospitals and communities. Family medicine is a medical specialty within primary care that provides continuing and comprehensive healthcare for the individual and family across all ages, genders, diseases, and parts of the body. Primary care is best hope for the future. According to World Organization of Family Doctors, the aim of family medicine is to promoting personal, comprehensive, continuing care for the individual in the context of family and the community. The rising importance of family medicine had been addressed
at the 2013 World Congress of the World Organization of Family Doctors. In our world of radically increased interdependence, health everywhere is being shaped by the same powerful forces like demographic aging, rapid urbanization, and the globalization of unhealthy lifestyles. Under pressure from these forces, the disease burden has shifted in a fundamental way. Chronic non-communicable diseases have undertaken infectious diseases as a leading cause of morbidity, disability, and mortality. But pandemic COVID-19 again has changed the scenario. Prevention is rightly the cornerstone for the global response, but at the individual level and the personal level, family doctors are the cornerstone for both prevention and care. Family doctors are our rising stars for the future, and family medicine plays an important role in providing direct and continuous care for the person and their family and build a longer-term relationships with patients. And this is where the health and medical professions need to return. The buildup of highly specialized, dehumanized, and commercialized medical care, family medicine will take a phoenix and take flight, spreading its comprehensive spectrum of light with the promise of a rainbow. I hope that this postgraduate course in family medicine will encourage the participants with a good insight into the process to continue to cultivate the human side of medicine and help to improve the health of people of Bangladesh through the leadership in family medicine education, clinical practice, and community services. Finally, allow me to extend my sincere gratitude for the good collaboration from all involved and to all the facilitators of the postgraduate course in family medicine. Wish all the success to the postgraduate course in family medicine. Thank you all. Stay safe and stay blessed. Thank you, ma'am, for your informative speech. May I request Dr. Ahmed Sharif, co-chair and academic coordinator, Platform Family Medicine Wing, to describe about the course, and he will join with us virtually. Assalamu alaikum. A very good afternoon from Melbourne and good morning to Dhaka. Today's event's respected chairperson, the Honorable Vice Chancellor of Bangladesh University of Health Sciences, Professor Faridul Ulum sir, and today's chief guest, the main inspiration behind our project, one of the father figures of medical fraternity in Bangladesh, National Professor A.K. Azad Khan sir, some of the pioneers of family medicine and general practice training program present here, Kanubala sir and Professor Noor Abdul sir, the other guests and dignitaries, my colleagues in Bangladesh University of Health Sciences and in Platform, as well as the students of the first batch of the postgraduate certificate in family medicine. This is my absolute honor and a privilege to be able to present the overview of the course, which was a dream project. It is a dream come true for me in person, and to all of us in Platform, it is the beginning of a new journey. I'm here just presenting a little bit of an overview of the program. At the end, later on in the later session, we'll explain to the students a bit in elaboration. Let me borrow some words from Azad Khan sir, that family medicine is actually the art of delivering the science of general practice. And that is what we will endeavor to convey to our students to train the new generation of aspirant family physicians in Bangladesh. Now, the key feature of the program, you have already heard that the University of Health Sciences are providing the course along with the collaboration of Platform, and the Platform will provide some communication assistance
and provide some faculties as well as the BOHs. And let me clarify this one to the students especially. It is not a specialization, but it is the stepping stone to specialization, which will offer a career path for the aspirant family physicians and general practitioners. And we are planning to strengthen the existing programs which are run by the college and the BFMIR. This will be a 6 months hybrid program, combination of online and on-campus contact session, and it will have theory and practical. There will be a clinical attachment component and practice-based learning. And it is not going to be merely a refresher's course as such. There will be a huge emphasis on the foundation, core values, and principles of family medicine. And it will be a multi-formatted assessment process through the examination and marking of assignments. And this course has been very carefully designed, incorporating South African, Australian, and Canadian models, and that is applied in the context of Bangladesh. So basically, it will be a miniature of a full family medicine training program that will include all its components except the research. Obviously, in 6 months' time, we are not going to be able to teach each and everything, and especially the research component cannot be accommodated in a certificate course. And it will give the students a bird-eye view to the specialty, how it looks like, the training program, how it should be, and the career pathway which they can find ahead. So the component of the program will be foundation of family medicine, which will be covered in module 1, and module 2 to 6 will be clinical component, which we are calling applied family medicine. And there will be, like I said, clinical attachment, practice-based learning. There will be a component for practice management, and we are going to take the students to the model family practice, how a model family practice should run, so that they don't have to go back to the back of the pharmacist to do general practice. And they will be taught consultation techniques, and video recording of review will happen, how they consult, how they conduct their consultation. And there will be home visit requirement, and also in-depth patient study for continued learning. And the course is divided into 6 modules. The first modules, like I said, it will be a foundation of family medicine. The second one will be management challenges in family practice. Third one will be essentials family care, which will comprise of child health, women's health, and men's health. Number 4, it will be emergency medicine and primary care surgery. Number 5, non-communicable diseases. And number 6, communicable disease, aged care, and some miscellaneous topics. And the assessment, that will be a 3-stage process. One will be the marking of assignments throughout this 6 months period. There will be a written component comprising of MCQ and SAMs, and there will be a practical with OSCE. And the faculty and resources, the specialist family physicians from Bangladesh, Australia, and United Kingdom will be involved in the teaching process. And there will be some renowned faculties of various specialties in Bangladesh. They are also involved. But the eventual and ultimate goal in the future will be to involve more and more trained family physicians in the training, because the family physician should ideally be trained by family physicians. However, we don't have enough resources and manpower at the moment to deliver that. The audiovisual support will be provided by BOHs and mass communication by platform. And clinical attachment will take place mostly in BADAS affiliated hospitals. And the practice-based learning will be in the students' own practices. So looking ahead into the future, we'll provide ongoing CPD, CME support program through the family medicine platform page. And there will be ongoing clinical discussion. So whoever is joining our program, they will be allowed to join clinical discussion and any challenges they face in their clinical practice and the solution thereof. And we'll discuss also practice tips, practice development, the management part of that through that page. And we'll support from the platform, we'll support to establish their own model practice, whoever is graduated from here, so that we are trying to
take away the thinking of going back to the pharmacies, practicing at the back of the pharmacy, and be at the mercy of the pharmacy owner. And eventually, when we have 1 to 3, 3 to 10, 10 to 15 to 20 and 100 model family practices, then we'll be able to, through platform, we'll be able to network them to provide technical support and logistic support. Also through the course, we are going to prepare the trainees for full specialization towards the FCPS in family medicine or MRC, GP, all those courses. And we will seek to collaborate with the existing programs that are in Bangladesh, like the BCGP runs, and also FMD program by the USTC. We'll seek collaboration with them. And we are seeking international collaboration to get more and more international faculty, at the same time to get some sort of recognition from various colleges from other countries. Now, there will be some few questions in people's mind, that why the course is not running fully online. Because we have a practical component, we want them to learn hands-on. It cannot be delivered 100% online. Now, the other question is that why, because we have 2 days in a month, face-to-face classes in BOHS in combination of theory and practical. Someone is asking why not practical only, face-to-face, why the lectures are face-to-face. The reason is that the lectures will take place on Fridays. Now, someone joining from Kurigram, Friday afternoon at 4 o'clock, if he finishes the class, then he cannot come to Dhaka on the same day. He will board a night coach and come to Dhaka in the morning and be drowsy and tired for the practical class. And sometime in the jam, he won't reach on time as well. So we are combining the theory and practical for 1 weekend a month. Now, why not by the family physician? I answered the question, because we don't have enough resources at the moment. And clinical attachment is needed because a lot of practitioners, especially the GPs, have finished their hospital attachment 10, 15 years back and never had another procedure done or exposure in the hospital OPD or emergency setting. So we have to upskill them, refresh them about those ones. And what about recognition? I want to remind audience that it is going to be a certificate-only course. It is not a specialization as such. So BMDC traditionally do not recognize any certificate course. So there is no question of getting a recognition for that. But I would remind all the audience about a song sung by famous legendary singer Bhupen Hazarika, Amar ganer hajar shrota, tomay namaskar, ganer sabhay tumi to pradhan alankar. So audience are the main ornament or recognition for a singer. Now, we as a doctor and family physicians, our main recognition will come from the patients. If we can produce best of the doctors, best of the general practitioners and family physician, recognition from the patients will automatically come. I would set an example of the CCD program, very successful program run by Badas, that there is a huge uptake and people are getting good service from the doctors and being recognized by the community. And you all remember about the DCO program, Diploma in Community Ophthalmology, which was introduced by Chittagong Eye Pharmacy many years back. And initially it was not recognized as by the BMDC, but the doctors graduated from there were practicing as an ophthalmologist in the community. And eventually BMDC has recognized the degree. And our course content format and the mode of delivery will make it a very rich program, which will enable unofficial recognition and acknowledgement from the employing authorities. Because whenever they will see our transcript of the students and their the learning path they have traveled, they will obviously recognize this is a superior candidate. So recognition will eventually come. And when a doctor knows that he is a better doctor, it will improve his self-confidence as well. And if one recognizes himself is a better doctor, then he can command recognition from his patients and from the wider community. We are basically here to try to initiate a bottom-up approach, not to wait for the government or the policymaker to come for a change. We are trying to set an example by producing better doctors so that there will be a shift of paradigm in the thinking process. And we'll also endeavor to ignite the spirit of lifelong learning. The way we structured and designed the program, especially practice-based learning,
we hope that it will be igniting a spirit of lifelong learning from the family physician. With that note, I thank you all for listening to my presentation. Thank you very much. You start sharing your knowledge with us. Now, may I request Lieutenant Colonel Richard Dr. Kabir Ahmed Khan, Chairperson, Platform Family Medicine Wing and Family Medicine Consultant, Prava Healthcare, to elaborate about the course content. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে সবার সভাপতি প্রফেসর ডক্টর ফয়জুল আলম, চিফ গেস্ট আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর একে আজাদ স্যার, গেস্ট অফ অনার প্রফেসর জাকির হোসেন স্যার, স্পেশাল গেস্ট প্রফেসর নূর আব্দাল এবং ডাইরেক্টর বিএইচএস হসপিটাল, ডিন ফ্যাকাল্টি অফ কমিউনিটি মেডিসিন, এবং আমাদের কোর্সের স্টুডেন্টবৃন্দ এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আমার বক্তব্য আসলে কোন কন্টেন্টস নিয়ে নয়, কোর্স কন্টেন্টস নিয়ে নয়, এটা আমাদের ডক্টর শুভ সুন্দর করে কোর্স প্যাটার্ন, কোর্স কন্টেন্ট এন্ড কোর্সের উদ্দেশ্য সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে আপনাদের সামনে। আমি আশা করছি আপনারা কোর্সের ডিটেইলস অবগত হয়েছেন। আমাদের আজকের একটা স্বপ্নের সফল শুরু বলতে পারি। এই স্বপ্ন আমরা অনেকদিন ধরে ধারণ করছিলাম যে আমরা একটা ফ্যামিলি মেডিসিনের কোর্স শুরু করব। সেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা ইউনিভার্সিটি হেলথ সায়েন্সের সাথে যোগাযোগ করি। এর মধ্যে মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে আমার বন্ধু ডক্টর আহমেদ শরীফ শুধু অস্ট্রেলিয়াতে থেকেও সে আমাদের সাথে সারাক্ষণ ছিলেন, সার্বক্ষণিক পরিকল্পনায় ছিলেন, এবং আপনারা অলরেডি দেখেছেন যে তার পরিকল্পনার যে কোর্স যেভাবে সাজানো হয়েছে, এটা ফ্যামিলি মেডিসিনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা সেটা সাজিয়েছি 6টা মডিউলে, এবং সেই অনুযায়ী আমরা ইনশাআল্লাহ এই কোর্সটি সম্পন্ন করব। আমি ফ্যামিলি মেডিসিন প্ল্যাটফর্ম ফ্যামিলি মেডিসিন উইং এর চেয়ারম্যান, এবং আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি হেলথ সায়েন্সের সাথে আমাদের তাদের তত্ত্বাবধানে আমরা হয়তো সহযোগিতা করব। আমাদের টেকনিক্যাল নো-হাউ এবং আমাদের যে নলেজ আছে, রিসোর্স পার্সোনাল আছে, তাদের মাধ্যমে আমরা সেই কোর্সটাকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করে যাব। এই কোর্সের সফলতার পিছনে আমাদের সাথে সার্বক্ষণিক এবং অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের জাতীয় অধ্যাপক একে আজাদ স্যার, প্রফেসর রশিদুল মাহবুব স্যার, তারা আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে আমাদেরকে সক্রিয় সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত এবং পক্ষ থেকে ও আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সামনে যারা এই কোর্সটি করার জন্য এখানে এসেছেন, ফ্যামিলি মেডিসিনের কোর্স করার জন্য যারা আসছেন, তারা হয়তো ডক্টর হিসাবে ক্যারিয়ার করার জন্য আসছেন। তাদেরকে আমি অবশ্যই সাহসী যোদ্ধা হিসাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ ফ্যামিলি মেডিসিনের ফ্যামিলি ডক্টর হওয়ার জন্য আমাদের দেশে সেভাবে স্বপ্ন নিয়ে আগানো পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সামাজিক অবস্থা এখনো তৈরি হয়নি। যদিও আমরা জানি ফ্যামিলি মেডিসিন একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবজেক্ট, সারা বিশ্বে পরিচিত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আমি যদি ফ্যামিলি মেডিসিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা একটু বলতে চাই,
প্রাক ঐতিহাসিক কাল থেকে কিন্তু মানুষ তার স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য কিছু দরদি মানুষের শরণাপন্ন হতেন, যারা পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতেন। সেই পারিবারিক চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তারা তাদের সকল ধরনের সার্বিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করতেন। কিন্তু সারা বিশ্বে উন্নতির জন্য সকল সেক্টরে প্রগতি উন্নত হয়, সেই উন্নতির জন্য আসলে যে মেডিকেল সেক্টরে তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। সে মেডিকেল সেক্টরের নলেজ, টেকনিক্যাল নো হাউ এন্ড আদার্স উন্নতি হতে থাকলো। সেই গ্রাজুয়েট যে ডাক্তার, সেই ডাক্তার সে আর ওই সার্বিক কম্প্রিহেন্সিভ চিকিৎসাটা প্রোভাইড করার মতো অবস্থায় ছিল না। পরবর্তীতে সেই পরিস্থিতিকে উন্নয়নের জন্য কিছু বিবেকবান চিকিৎসক এবং সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট মিলে একটি কম্প্রিহেন্সিভ কারিকুলামের মাধ্যমে স্বতন্ত্র একটি সাবজেক্ট তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সেই সাবজেক্টটি আজকে ফ্যামিলি মেডিসিন হিসেবে পরিচিত। সারা বিশ্বে আজকের ফ্যামিলি মেডিসিনকে ত্বরান্বিত করার জন্য 1972-তে প্রথম ওনকা নামে একটি অর্গানাইজেশন তৈরি হয়, ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অফ দ্য ফ্যামিলি ডক্টরস। পরবর্তীতে 1978 আমাদের প্রথম বক্তা বলে গেছেন, 1978-এ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তাদের হেলথ ফর অল প্রোগ্রামের জন্য ফ্যামিলি ডক্টরস এর মাধ্যমে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইড করার জন্য তার সকল সদস্য দেশগুলোকে উপদেশ দেয়। তার পরবর্তীতে সারা বিশ্বে এই ফ্যামিলি মেডিসিন তড়িৎ গতিতে তাদের স্থান দখল করে স্থান নেন। এই সারা বিশ্বে আজকে তাদের স্বাস্থ্য ডেলিভারি সিস্টেমটা এই ফ্যামিলি মেডিসিন, ফ্যামিলি স্পেশালিস্ট যারা ফ্যামিলি ডক্টরস তাদের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের কথা চিন্তা করি, এই সাউথ এশিয়ান দেশ ইন্ডিয়াতে 2019-এ তাদের পার্লামেন্টে ফ্যামিলি ডক্টরস, ফ্যামিলি মেডিসিনকে রিকগনিশন দিয়ে ফ্যামিলি ডক্টরস এর মাধ্যমে তাদের প্রাইমারি হেলথ কেয়ার করার জন্য আইন পাস করেছে এবং তারা সক্রিয়ভাবে সেটা সফল করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানে আমরা জানি যে পাকিস্তানে আন্ডার গ্রেড এবং পোস্ট গ্রেডের দুটোতেই তাদের ফ্যামিলি মেডিসিন একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবজেক্ট হিসেবে পরিচিত। তাদের এমসিপিএস এবং এফসিপিএস ইন ফ্যামিলি মেডিসিন ছাড়াও সে দেশে তাদের ডিপ্লোমা এবং এমডি প্রচলিত আছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আরো শ্রীলঙ্কা এবং নেপাল তারা অনেক আগে থেকেই আন্ডার গ্রেড এবং পোস্ট গ্রেডে তাদের ফ্যামিলি মেডিসিনকে এস্টাবলিশ সাবজেক্ট হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তারা তাদের হেলথ ডেলিভারি সিস্টেমকে সাজিয়েছেন। এখনো যদিও আমরা সেই ফ্যামিলি মেডিসিনকে আমরা সেভাবে রিকগনিশন আমরা দিতে পারিনি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা ফ্যামিলি মেডিসিনকে এখনো আমরা সেভাবে স্বীকৃতি দিতে পারিনি, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের যে নবীন চিকিৎসক বের হয়ে আসছেন, ফ্যামিলি মেডিসিনের সেই বিশালতা, সেই উপযোগিতা এগুলো না জেনেই কিন্তু তারা মেডিকেল কলেজ থেকে বের হয়ে আসছেন। কারণ আমাদের মেডিকেল এডুকেশনটা হসপিটাল বেসড মেডিকেল এডুকেশন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ডক্টররা ফ্যামিলি মেডিসিন সম্পর্কে সেভাবে অভিজ্ঞতা বা না জেনে বের হয়ে আসছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু ফ্যামিলি মেডিসিন সেইভাবে আমরা অন্যান্য দেশ থেকে যেভাবে উপকৃত হয়ে আছি আমাদের দেশে সেটা, বাট আমাদের দেশে আমাদের যে সর্বোচ্চ মেডিকেল ডিগ্রি দেন বিসিপিএস, সেখানে কিন্তু 1996 থেকে কিন্তু এমসিপিএস এবং এফসিপিএস চালু ছিল। কিন্তু সরকারি এবং বেসরকারি অর্গানাইজেশনে কোনো রোডম্যাপ না থাকাতে ফ্যামিলি ডক্টরদের জন্য কোনো রকমের
পদবি সৃষ্টি না হওয়াতে সেই ফ্যামিলি মেডিসিন আমাদের স্টুডেন্টদের কাছে কিন্তু সেভাবে পরিচিতি পায়নি, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে ফ্যামিলি মেডিসিন আমরা সবার চেয়ে পিছনে আছি। আমরা ফ্যামিলি মেডিসিনের মাধ্যমে যেভাবে আমাদের হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমকে সাজানোর কথা ছিল সেটা আমরা এখনো তৈরি করতে পারিনি। তার মূলে কিন্তু আমাদের এই গভর্নমেন্ট রিকগনিশনটা যেটা দরকার ছিল একটা রোডম্যাপ তৈরি করার জন্য ফ্যামিলি ডক্টরদের জন্য, সেটা আমরা পারছি না। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আসলে এই ফ্যামিলিদের আজকের এই যে কোর্স সার্টিফাইড কোর্স ফ্যামিলি মেডিসিন, আমরা এই কোর্সের মাধ্যমে আমরা জানি আমাদের দেশে ফ্যামিলি মেডিসিনের কোর্স আরো কিছু চালু আছে। বাংলাদেশ কলেজ অফ জয়েন্ট প্র্যাকটিশনার্স এবং বাংলাদেশ একাডেমি অফ ফ্যামিলি মেডিসিন, এরা কিন্তু আমাদের দেশে কোর্স চালু আছে। এখানে আমাদের দুটি প্রতিষ্ঠানের দুজন কর্ণধার আছেন, আমরা তাদের কথা শুনবো এবং আমরা আমাদের যে আজকে আপনাদের আমি আশা করব আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই কোর্সটিকে সফল করতে পারবো এবং আপনি আমাদেরকে সেভাবে সহযোগিতা করবেন। এবং আমি গত ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি ডক্টরস ডে যে স্লোগান ছিল এই বছরে, বিল্ডিং দ্য ফিউচার উইথ ফ্যামিলি ডক্টরস, আমি আশা করব আমাদের সকল পলিসি মেকাররা ফ্যামিলি ডক্টরসদের মাধ্যমে আমাদের হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমকে সাজাবে এবং সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Now I would like to request today's guest of honor, Dr. A.M. Zakir Hussain, CEO, Social Sector Management Foundation, to deliver his speech. আমি সিইও সোশ্যাল সেক্টর ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন। ওর চাইতে আমি আরো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমার যদি অন্য পরিচয় দেওয়া হয়। আমি যে সরকারি চাকরি করেছি 29 বছর এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় চাকরি করেছি এর আঞ্চলিক দপ্তরে অথবা কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে। ওর যে কোনো একটা হলেও হয়, কারণ সোশ্যাল সেক্টর ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন আসলে ছোটখাটো একটা প্রতিষ্ঠান। সেই পরিচয় আমার ব্যক্তিগত পরিচয়, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো অন্য পরিচয় দিয়ে। আমাকে এখানে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমার খুব উপরে মঞ্চে বসে আমার খুব একটা বিষয় আমার খুব বারবার মনে আসছিল যে এখানে যারা মঞ্চে বসে আছেন এরা প্রায় অনেকেই আমার 7-8 বছরের সিনিয়র। ঢাকা মেডিকেল কলেজের কেউ আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ফজলু, ঢাকা মেডিকেল কলেজের নূর আব্দুল্লাহ, কানুবালা, এরা 2 বছরের জুনিয়র ঢাকা মেডিকেলের। তো ভালো লাগলো যে অনেক বছর পরে একই মঞ্চে পেয়ে। আজাদ ভাইয়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমার একটাই ছেলে, পাগল মানে হলো সে টাফটস ইউনিভার্সিটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে ম্যাসাচুসেটসের, তারপরে ফিলাডেলফিয়ার ডেক্সেল থেকে মাস্টার অফ মেডিসিন কার্ডিয়াক ফিজিওলজি করে হঠাৎ করে মনে হলো ডাক্তারি পড়তে হবে। তো সে অস্ট্রেলিয়াতে ডাক্তারি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজে পাশ করে ওখানেই এখন জুনিয়র মেডিকেল অফিসার হিসেবে জয়েন করেছে। আমি কেন বলছি কথা, আমি ওর সাথে মাঝে মাঝে আলাপ করি এই ফ্যামিলি মেডিসিন এবং জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্য। কারণ সে ওই জোনে অস্ট্রেলিয়ান জেনারেল প্র্যাকটিশনার অ্যাসোসিয়েশনেরও রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল। আমার জ্ঞান এই বিষয়ে ওর থেকে অনেকখানি নেওয়া। কিছুটা হয়তো আমরা অনেকে জানি ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম সার্ভিসেস যেটা আছে যুক্তরাজ্যের, পর্তুগালের, অস্ট্রেলিয়াতে, সেটাও কিছুটা আমি আত্মস্থ করেছি বিভিন্ন কাগজপত্রের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে। আমাদের স্বাস্থ্য সেবার বর্তমান যে পরিস্থিতি সেটা মূলত আমাদেরকে অনেক মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়।
আমাদের এই যে এখানে ইথিক্যাল বিষয় নিয়ে একটা কথা উঠেছিল। জেনারেল প্র্যাকটিসে ইথিক্যাল বিষয়টা খুব বড় আকার ধারণ করতে পারে যদি জেনারেল প্র্যাকটিস যারা করেন তারা তাদের ইথিক্যাল দিকটা সঠিকভাবে পালন না করেন, সেটাকে যদি সম্মান প্রদর্শন না করেন। কারণ আমরা জানি যে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেসের মধ্যে জেনারেল প্র্যাকটিশনারই কিন্তু বলতে পারেন মানে গেটওয়ে টু হায়ার লেভেল ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস। তো তিনি যদি রেফার করেন তাহলে রোগীরা কনসালটেন্সি সার্ভিসের দিকে যায়, এবং উনি যদি না করেন তাহলে একটু সমস্যা হয়। তো এমন না হয় যে আমাদের জেনারেল প্র্যাকটিশনাররা রোগী রেফার করবেন না যদি কিছু তিনি সন্তোষ বোধ না করেন। এই দিকটা ইথিক্যাল, এই দিকটা আমাদেরকে আমরা যখন লেখাপড়া করাবো এই দিকটার উপর অনেক বেশি জোর দিতে হবে। আমি আগেই বলেছি এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আমাদের সমাজে। এখন অনেক চিকিৎসককে মারধর করা হচ্ছে, যেটা আমরা যখন চিকিৎসা সেবা দিয়েছি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি সবসময় সাধারণ জনগণকে দোষ দেবো না, এই দিকটা আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। আর সেবা প্রদানের যে ব্যবস্থাপনার দিকটা আছে, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস একটা আছে, আবার প্রাইভেট আপনার এইচএমও যেটা বলা হেলথ মেইনটেনেন্স অর্গানাইজেশন, যেমন যুক্তরাষ্ট্রে কাইজার পার্মানেন্টের কথা অনেকে জানেন। তো এই ধরনের, এবং আমি এটা নিজে যেহেতু ওখানে ছিলাম 5 বছর, তো আমি সেটার অভিজ্ঞতা আমি জানি। আবার ফিলিপিন্সে আমি যে দেখেছি সেখানে এইচএমও, থাইল্যান্ডে দেখেছি, তাদের কতগুলো সমস্যা হয় সেটাও আমাদের কোর্সে আলোচনা করতে হবে। যেমন বলা হয় যে প্রশাসনিক ব্যয় এই ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যদি 15% বেশি হয় তাহলে সেটা হলো অদক্ষ, ইনএফিশিয়েন্ট। সবচেয়ে ভালো যদি সেটা 17.5 থাকে। এই হিসাবগুলো কিন্তু এখন অনেক থিওরিটিক্যাল মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন কেউ একজন প্র্যাকটিস করতে যাবেন তখন এগুলো বড় আকারে দাঁড়াবে। সুতরাং আমাদের যখন আমরা এগুলো শিক্ষা দেবো, ক্লাসে আলোচনা করবো, এই সবগুলো দিকও কিন্তু আমাদের আলোচনার মধ্যে রাখতে হবে। আর প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার এবং জিপি এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমার কাছে মনে হয় এটা একটা রেকগনিশনের ব্যাপার। জিপি যদি সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত না হন, লাইসেন্স প্রাপ্ত না হন, তাহলে কিন্তু তিনি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করবেন না, তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারের মধ্যেই থাকবেন। সুতরাং আমরা যখন জিপি তৈরি করব, জিপি যাতে করে একটা সরকারের অবকাঠামোর একটা অংশ হয়, সম্মানিত একটা অংশ হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এবং সেজন্য প্রথমে যেটা আমাদের দরকার হবে, এটা আলোচনা হয়েছে যে বিএমডিসির একটা রিকগনিশনের দরকার। আমি মনে করি সেটা খুব কঠিন কাজ। শুধু মাহমুদ ভাই বা আজাদ ভাইজন এই কাজটা খুব কঠিন হওয়ার কথা না। মাহমুদুল হাসান ভাই বোধ হয় চেয়ারম্যান, উনি অনেক বেশি প্রোঅ্যাক্টিভ এবং পজিটিভ ধ্যান ধারণের মানুষ। তাদের কাছে যদি নক করা হয় তাহলে এই কোর্সগুলো অনুমোদন করানো খুব কঠিন কাজ হবে না। এবং আমি বলবো প্রথম পদক্ষেপই হতে হবে যে বিএমডিসি কর্তৃক অনুমোদন, এর পরে অবকাঠামোগত যে প্রশ্নটা আমি তুলেছি সেটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অর্থাৎ সেটার সরকারি অনুমোদন সেবা প্রদানকারী জিপিদের জিপি হিসেবে। এবং যখন আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এইটার অনুমোদন পাবো, তখনই জিপিরা সম্মানিত অবকাঠামোর একটা অংশ হিসেবে পরিগণিত হবেন। না হলে সিম্পলি জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার একই ব্যাপার দাঁড়াবে। কিন্তু সেটা তো আমরা চাই না, সেটার জন্য তো আরেকটা কোর্স চালু করা হচ্ছে না। সুতরাং সামগ্রিক যে দিকগুলো আছে, এই পুরো চালচিত্রটা আছে, সেটা আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং আমাদের কতগুলো প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে। আমার মনে হয় আমি এখানে শেষ করি, এবং আমি আবার বলবো যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা ধৈর্য শুনেছেন ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Now may I request Professor Noor M. Abdal, Secretary, Bangladesh College of General Practitioners, to deliver his speech.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected President of the session, inaugural ceremony, Professor Faridul Alam, Vice Chancellor, BUHS, Honorable respected national figure, National Professor A.K. Azad Khan, who doesn't need any introduction. Is today's chief guest, the Speaker of the courts, Colonel Kabir Ahmad Khan, a brilliant upcoming family physician of the country, and he is probably from till today, he is the only FCPS in family medicine in Bangladesh. And other speaker from abroad, and that is Dr. Ahmad Sharif from Australia. And I would also like to mention the coordinator, Dr. Shahnaz Chaudhary, Department of Community Medicine of the Institute, all the respected honorable chief guest, special guest, and guest of honor. Well, Dr. A.M. Zakir Hussain. Professor Zakir Hussain is one of the pioneers of community medicine in the country. I know him since long. While I was in ICDDRB, he was in the Department of Community Medicine, NIPSAM, in long back. We used to go sit and we used to talk so many things. Anyway. So আমি বেশি বলবো না কারণ there are lot many other speakers learned speakers are there. আমি শুধু বলবো thank you very much the university to invite me. I'm in the next door of the university. I represent from the Bangladesh College of General Practitioners. Our honorable president of the college, Professor Mirza Mazharul Islam, has recently expired. And our vice chairman also, Dr. Sultana Begum, আপনারা জানেন উনি OBGYN স্পেশালিস্ট ছিলেন, উনিও মৃত্যুবরণ করেছেন আগে। এখন আমাদের বর্তমানে অ্যাক্টিং চেয়ার প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কলেজ ডক্টর CM Delorana আছেন, উনি will also talk about the family medicine. Anyway, আমি বেশি বলবো না, excellent deliberation পরে Dr. Colonel Kabir nicely family medicine pitfall গুলো বলেছেন, and our partner from Australia, উনি nicely other scenario বলেছেন, and Dr. আমাদের জাকির ভাই, Dr. জাকির হোসেন, উনিও বলেছেন যে কি রিকগনিশনের ব্যাপারে অনেকগুলো কথা বলেছেন। আমি সিম্পলি একটা কথা বলবো, আমরা যারা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান কিংবা জেনারেল প্র্যাকটিশনার করতে যাব, they are the first contact physician of the country. They are the first contact physician. They are first contact physician. They are the primary care physician. So আমরা যদি প্রাইমারি কেয়ারের ফিজিশিয়ানের যদি নলেজ আপডেট এন্ড আপগ্রেড যদি না করি, তাহলে we are in the mess. কারণ একটা পেশেন্ট যখন প্রথমে প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানের কাছে যাবে, উনি যদি কম সময়ের মধ্যে পেশেন্টকে তার ক্লিনিক্যাল নলেজ দিয়ে বেসিক ইনভেস্টিগেশন যে ডায়াগনোসিস করতে না পারেন, পেশেন্টের ডিজিজের অবস্থা ডিলে হয়ে যাবে। তখন পেশেন্ট উইল গো ইনটু কমপ্লিকেশন। তখন কমপ্লিকেশন বেড়ে যাবে, মরবিডিটি বেড়ে যাবে, মরবিডিটি প্রলং হবে, মর্টালিটি বেড়ে, কস্টিং অনেক বেড়ে যাবে। So what we need to do, we need to, for the sake of our common people, all people of the country, we must upgrade and update the knowledge of family physician. এখন update and upgrade knowledge করতে হলে আমাদেরকে organized way আসতে হবে। The way the university has started,
আমরা বাংলাদেশ কলেজ অফ জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স থেকে FCGP কোর্স করি। আমরা 2 days in a week throughout the year, every Friday and Saturday. Friday we take lectures and Saturday morning part আমরা practical session জন্য we send the student to the Holy Family Rectification আর ইভিনিং আবার লেকচার হয়। এইভাবে at the end of the year আমরা একটা সার্টিফিকেট দিই। যেটা রিকগনিশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, রিকগনিশন ব্যাপারে বাংলাদেশ আমাদের ডাইরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিস থেকে এখানে দুবার ওনারা আসছিলেন, দুবার এটাকে ইন্সপেকশন করে গেছেন, দুবার এটাকে রিকমেন্ডেশন করে গেছেন, কিন্তু আনফর্চুনেটলি যে কোনো কারণবশত এই ফাইলটা এখনো আমাদের মিনিস্ট্রিতে পড়ে আছে। আচ্ছা, এই গেল। আর আমি এই কথা বললাম। আর আমি একটু বলতে চাচ্ছি আরেকটা কথা, প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান যারা, তারা প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান শুধু না, তারা প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান, তারা কন্টিনিউয়াস কেয়ার করেন, কম্প্রিহেন্সিভ কেয়ার করেন, টোটাল কেয়ার করেন, তারা রিহ্যাবিলিটেড চিকিৎসাও দেন। তো এজ এ ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট ফিজিশিয়ান, family physician should be equipped with all the modern knowledge of treatment as a whole when disease can be controlled in the primary level. আরেকটা কথা বলছি ওই যে রেফারেন্স সিস্টেম সম্বন্ধে। রেফারেন্স সিস্টেম সম্বন্ধে একটা প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান পেশেন্টকে কতক্ষণ উনি ধরে রাখবেন এবং কোন পর্যায়ে রেফার করবেন সেই নলেজ কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে। উনি যদি বেশি আননেসেসারিলি ডিলে করেন, দেয়ার উইল বি সাফারিং। এই যে কতক্ষণ উনি পেশেন্টকে ধরে রাখবেন সেইটার জন্য তার নলেজকে আপডেট করতে হবে এবং সেই আপডেটটা এবং কন্টিনিউয়াসলি নলেজটা আপডেট করতে হবে। এবং আপডেট না করলে আমরা নর্মাল নলেজের ফ্লো থেকে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরা তারা দে উইল বি মানে স্লিপ আউট হয়ে যাবে। সেই জন্য নলেজটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন আমাদের করোনা আসছে, করোনার অনেকগুলো পার্ট আছে। একটা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোমেটিক করোনা, প্রিসিম্পটোমেটিক করোনা, মাইল্ড করোনা, মডারেট করোনা, সিভিয়ার করোনা, ক্রিটিক্যাল করোনা। এখন পেশেন্টটা কোনটা অ্যাসিম্পটোমেটিক, কোনটা প্রিসিম্পটোমেটিক, কোনটা মাইল্ড, মডারেট, এটা কোন পর্যায়ে কি ট্রিটমেন্ট সেগুলো প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান জানতে হবে। অবশ্য মানে যেটা হচ্ছে আপনার সিভিয়ার করোনা বা ক্রিটিক্যাল করোনা সেটা সম্বন্ধে ওনার চিকিৎসা দিবেন না, বাট তারা জানতে হবে কোন পর্যায়ে পেশেন্টকে আমরা সেকেন্ডারি কেয়ার প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান কখন সেকেন্ডারি কেয়ার ফিজিশিয়ান কাছে পাবে, সেকেন্ডারি কেয়ার কোন টারশারি কেয়ারে পাঠাবে, এই নলেজ গুলো আপডেট করতে হবে। এইটার পিছনে কন্টিনিউয়াস সিএমই প্রোগ্রাম বলেন কিংবা এই কোর্স আপগ্রেড প্রোগ্রাম এগুলো চালিয়ে যেতে হবে। এটা না হলে কিন্তু আমরা উই আর গোয়িং টু হ্যাভ এ ভেরি ব্যাড হেলথ ডেলিভারি সিস্টেম ইন দ্য কান্ট্রি। তবে আমি আবার আমার জাকির ভাইয়ের কথা দিয়ে বলছি, রেফারেল সিস্টেম ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা বলতে পারবো না যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান রেফার না করলে সেকেন্ডারি কেয়ার ফিজিশিয়ান রোগী দেখতে পারবে না, কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত উনি দেখতে পারবেন সেই নলেজটা তাদের তৈরি করতে হবে। এখন উনি যদি রেফার না করেন, উনি যদি পেশেন্টকে ধরে রাখেন, ইউ আর গোয়িং টু লুজ দ্য পেশেন্ট। সেই জন্য নলেজ আপগ্রেড এবং এই নলেজটাকে মনিটর করতে হবে এবং ইয়ারলি ওটাকে রিভিউ করতে হবে। ইটস এ কমপ্লেক্স ম্যাটার। তো এনিওয়ে এটা বিশ্বব্যাপী এইটা ফ্যামিলি মেডিসিন অনেক উপরে চলে যাচ্ছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমাকে কর্নেল কবির বলেছেন, আমাদের নেপালে ফ্যামিলি মেডিসিন ওরা জিপি বলে, ওখানে ইউনিভার্সিটি অফ মহিগলে ওই রেসিডেন্সি সহ 5 ইয়ার রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম করে তারপরে এমডি জিপি দেওয়া হয়। 5 ইয়ার মেডিসিন রেসিডেন্সি করে এমডি ইন্টারনাল মেডিসিন দেওয়া হয়, 5 ইয়ার রেসিডেন্সি করে এমডি জেনারেল সার্জারি। এভাবে ফ্যামিলি মেডিসিন ইকুয়ালি 5 ইয়ার রেসিডেন্সি করে দেওয়া হয়। তো আমি ওখানে লাকিলি আমার ওইখানে আমি এক্সামিনার হিসাবে 3 বার গিয়েছিলাম। আমাদের সাথে আরো আছেন ডক্টর কানুওয়ালা, উনিও গেছিলেন। তো ওইখানে তো ওইসব দেশে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে কিন্তু ফ্যামিলি মেডিসিন খুব আপগ্রেড হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা কথা আমি বলবো, আমাদের আরেকটা আনফরচুনেট ইন বাংলাদেশে আমরা ফ্যামিলি মেডিসিন আন্ডার গ্রাজুয়েটে কিন্তু এখনো ইনভলভ করতে পারি নাই। বিদেশের অলমোস্ট অল কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইভেন আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি, ফার ইস্ট কান্ট্রি, তারা ফ্যামিলি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টটাকে কমিউনিটি মেডিসিনের সাথে মার্চ করে দিয়েছে। এই জন্য সেখানে গিয়ে দেখবেন লেখা আছে ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিন অ্যান্ড ফ্যামিলি মেডিসিন। আর ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তো ফ্যামিলি মেডিসিন টোটাল আলাদা সেপারেট এন্টিটি।
তো বাংলাদেশে তো আমরা ফ্যামিলি মেডিসিন আন্ডার গ্রেডে, তো ফ্যামিলি মেডিসিন দে ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ফ্যামিলি মেডিসিন। তো এইসব আমরা সবকিছুতে পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার কথা হলো ফর দ্য সেক অফ দ্য আমার হিউম্যান, আমাদের আমার জনগণের স্বার্থে করা, আমাদের ফ্যামিলি মেডিসিন আপগ্রেড করতে হবে। এখানে আমাদের ইগো কিংবা আমাদের কোনো রাইভালরি করলে হবে না। আমাদের দেশে হচ্ছে রাইভালরি খুব বেশি। একটা নতুন কোনো কিছু যদি কেউ করতে চায়, আরেকটা গ্রুপ এটাকে বাধা দেয়। আমাদের এই যে বিসিজিবি রিকগনিশনের ব্যাপার, দুবার ইন্সপেকশন হওয়ার পর ফাইলটি এখন মিনিস্ট্রিতে পড়ে আছে। মিনিস্ট্রিতে একটা গ্রুপ এটা অবজেকশন দিচ্ছে। এটা সম্বন্ধে আপনারা আস্তে আস্তে জানবেন। হ্যাঁ, এনিওয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি অনেক সময় নিয়েছি, তো আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ আমি উইল ওভারকাম অল দ্য প্রবলেম। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, for your informative speech. Now, I would like to request CM Delwar Rana, Acting President, Bangladesh College of General Practitioners, to deliver his speech. আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে জানাচ্ছি আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে প্রাইমারি কেয়ার সার্টিফিকেট কোর্সের শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট, এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক একে আজাদ খান, মঞ্চ উপস্থিত আমাদের অত্যন্ত আপনজন রশিদি মাহবুব ভাই, আরো যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন, সামনেও গরিষ্ঠ ইষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আসসালামু আলাইকুম। আমার বিশেষ বলার কিছু নেই। আমাদের পিসিজিপি বাংলাদেশ কলেজ অফ জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স এর সেক্রেটারি বলে গেছেন অনেক কিছু। এটা একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ফ্যামিলি মেডিসিন। এবং বিসিজিপি পরে যখন আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের প্রফেসর কানুবালাকে, ওনার সত্যিকার যখন ফ্যামিলি মেডিসিনের কোর্স খুলেন, তারপরে এরপরে আমার তো জানা নাই আর কত কি হয়েছে না হয়েছে। তো এইটুকু দেখতে পাচ্ছি এরপরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স এই কোর্সটা করায় আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। রেফারেল নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন, কিন্তু তার সাথে আমি একটা কথা বলতে চাই, শুধু রেফারেলকে দোষ লাভ নাই, ফিডব্যাককে দোষ দিতে হবে। আমি একজন রোগী যদি একজন স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাই, সে যে লাইনের স্পেশালিস্ট, উনি রোগীটা কি করলো না করলো এটা যদি আমাকে না জানানো হয়, আমরা প্রথম থেকে দুষতেছি শুধু রেফার সিস্টেম, রেফার করি না। তো আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে বলছি, কয়েকটা রেফার করে আমি দেখেছি, শুনলাম উনি খুব এই লাইনে খুব বিশেষজ্ঞ, পাঠালাম, পেশেন্টের আর কোনো খবর নাই। এক রোগীর কথা মনে পড়ে, রোগী হঠাৎ দিকে 6 মাস না কত মাস পরে আমার চেম্বারে এসে হাজির। চেম্বার মানে চেম্বার না, বারডেমে আর কি, আমি যেখানে চাকরি করতাম। যেমন আপনি এতদিন পরে করাতে আসেন, আপনার পাঠাইলেন আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে, কি করছে না করছে, আর করেন না। উনি গেলেই একটা দেখে কি একটা লিখে দিয়ে বলো 3 সপ্তাহ পরে আসেন। আমি আমি ওই দাদার কাছ থেকে ছুটতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত চিন্তা করলাম যে যাক, আর ভালো লাগে না, আমি আমার আগে ডাক্তার কাছে ফিরে যাবো।
এই যে একটা জিনিস, আমাদের দেশে রেফারেল সিস্টেমটা হবে যদি ফিডব্যাকটা থাকে, যদি আমাদের স্পেশালিস্টগণ কষ্ট করে একটু, আজকাল তো অনেক, আগে যেমন আগে তো ছিল বড় কষ্টের, একটা টেলিফোন করতে হবে, টেলিফোন লাইন নষ্ট, এই নষ্ট। এখন তো একটা মোবাইল আছে, অ্যাটলিস্ট যদি মোবাইলও বলতে পারেন হ্যাঁ ভাই আপনি রুগী পাঠিয়েছেন দেখছি, এই রুগীটাই এই ব্যাপার, তাহলে যে পাঠায় তারও জন্য সুবিধা, সে ইন্টারেস্টেড থাকে। এই জন্য মনে হয় আমার যা মনে হয় এই ব্যাপার আমাদের দেশে হচ্ছে না। আর আরেকটা অভ্যাস, যেমন বিগ বিগ প্রফেসর অনেক আছেন যারা, আজকাল একটা নিয়ম বের হয়েছে জানি না, আমরা আগে জানতাম, আমরা যখন ছাত্র বা যখন ডাক্তার, তারপর দেখতাম যে আমাদের স্যার যারা স্পেশালিস্ট, তারা বিকাল বেলা 5টার দিকে বসতেন, 7টার আগে শেষ করতেন রুগী দেখা, আবার আসতেন হাসপাতালে, আইসা রাউন্ড দিতেন, আমরা তাদের পিছনে রাউন্ড দিতাম। আমরা যারা স্টুডেন্ট ছিলাম, যারা জুনিয়র ডাক্তার ছিলাম, তখনই আমরা অনেক কিছু বিকাল বেলায় শিখতাম খুব বেশি। এখন তো সেই সিস্টেম চলেই গেছে। এখন শুনতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক চিকিৎসক আছেন মহা স্পেশালিস্ট, ওনারা রাত্রে 8টা 9টা 10টায় গিয়ে বসেন আর 4টা পর্যন্ত রুগী দেখেন। আবার উনি চাকরিও করেন, তো চাকরির নিয়ম হলো 7:30 বা 8টা। তো উনি কি করে যার মধ্যে আসেন আমি জানি না। তো এইরকম 2-3 জন অধ্যাপকের নাম আমি শুনেছি যারা এইভাবে প্র্যাকটিস করেন, তারা 10টার আগে নাকি চেম্বারে জানে না। আমি যেটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি যে আল্লাহর হস্তে আমরা একটু ফিডব্যাক যাতে করি, তাহলে রুগী ডাক্তার সৌহার্দ্যতা বাড়ে এবং রুগী সম্বন্ধে একটু ধারণা হয়। যে আমি বক্তা অনেক, সময় কম, আমি আর বেশি কোনো বক্তব্য রাখতে চাই না। তবে ফ্যামিলি মেডিসিনের মতো একটা সাবজেক্ট যে আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স একটা সার্টিফিকেট কোর্স শুরু করছেন, আশা করি এরপরে এটা আরো প্রসার বৃদ্ধি করবে, এটার উপরে ডিগ্রি হবে। তো আমি তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir. Now I would like to request Professor Kanubala, Professor of Family Medicine, USDC, to deliver his speech. ধন্যবাদ। আজকের এই সভার মাননীয় সভাপতি ভ্রাতৃপ্রতিম প্রফেসর ফরিদুল আলম এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আজ থেকে বহু বছর আগে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ বডিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা যে কনফারেন্স করব, নেক্সট কনফারেন্স, সেই কনফারেন্সে চিফ গেস্ট হিসাবে আসবেন ইব্রাহিম স্যার। এবং আমরা কয়েকজন ইব্রাহিম স্যারের কাছে গেলাম যে স্যার আপনাকে চিফ গেস্ট হতে হবে, আমরা দাওয়াত দিতে এসেছি। ইব্রাহিম স্যার তখন খুব একটা ভালো কথা আমাদের বললেন যে দেখো বাবা, আমি একটা প্রতিষ্ঠান করেছি, আমি এমন কোথাও যাব না যেখানে আমি কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে আমার এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়ে যাবে। কাজে আমি ওই বিএমএ তখন বিরোধী দলে, বিএম এর কনফারেন্সে আমি চিফ গেস্ট হব না। এই কথাটা আমি কেন বললাম, এই যে ইব্রাহিম স্যার, আমাদের নুরুল ইসলাম স্যার বা ব্রিগেডিয়ার মালিক স্যার, জাফর ভাই এবং অফকোর্স আমাদের আজাদ খান স্যার, এটা ক্ষণজন্ম পুরুষ। ওনাদের ডাক্তার হওয়াটা এখানে ওরা ভুল করে আসছেন, ওনাদের জায়গা না। আজ থেকে অন্তত 8-10 বছর আগে আমার এক সিনিয়র ভাই, বছর 2 সিনিয়র ভাই, উনি আমাকে বললেন
সেখানে কোনো একটা ব্যাপারে স্যারও গেছিলেন, আমিও ছিলাম, আমরাও ছিলাম। উনি বললেন যে আজাদ খান স্যার যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাইডে থাকতেন তাহলে উনি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হিসেবে রিটায়ার করতেন। ওনার সেই মেধা, সেই ক্যাপাবিলিটিস আছে। প্লিজ কেউ মাইন্ড করেন না, বাকি যে ডাক্তাররা এখানে সবাই আছেন মাইন্ড করেন না, আপনাদেরও যথেষ্ট অবদান আছে। আমি নুরুল ইসলাম স্যারকে প্রায় একটা কথা বলতাম যে স্যার আপনি হচ্ছেন ফিলোসফার অ্যান্ড আর্কিটেক্ট। আপনি চিন্তা করেন, চিন্তা করে একটা কিছু বের করেন, আবার সেটা নিজে ম্যাটেরিয়ালাইজ করেন। তো কাজেই এই যে একই সাথে চিন্তা করে বের করা এবং সেটাকে ম্যাটেরিয়ালাইজ করা, আমি জানি না 1,25,000 ডাক্তার এখন রেজিস্টার্ড ডাক্তার বাংলাদেশে আছে, এর ভিতর কয়জন আছেন, কয়জন আছেন এটা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তো আমাদের আজাদ খান স্যার হচ্ছেন সেই বিরলতম প্রজাতির সদস্য যিনি নিচে চিন্তা করেন এবং সেটা ম্যাটেরিয়ালাইজ, ওনার ক্যাপাবিলিটিসও আছে, ওনার চিন্তা করার ক্ষমতাও আছে। আমার কোনো সন্দেহ নাই যে এই কোর্স ভালোভাবে চলবে, এই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নাই। আর যে বলি যে আমরা এখানে ধরেন সাজেশন দিচ্ছি যে এই করলে হয়, এই কেবল আজকাল তথ্য হচ্ছে ফিঙ্গার টিপে, এখানে চাপ দিলে চলে আসে। ওনার মেধা আছে, উনি ওনার বুঝবেন যে কি করতে হবে। He has got that capabilities. আজ থেকে বহু বছর আগে 85 সালে 77 সালে আমরা বিপিএমপি করলাম আজিজ ভাইয়ের নেতৃত্বে। আমরা সব একই লাইনের আমরা লোকজন। আজিজ ভাইয়ের নেতৃত্বে 77 সালে বিপিএমপি করি। এই প্রথম আমরা চিন্তা করলাম যে প্রাইভেট ডক্টরদের কথা। 85 সালে আমরা একটা কলেজ তৈরি করি। এই আমরা জেনারেল প্র্যাকটিস ফ্যামিলি মেডিসিন নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। এবং আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছিল, আমার একটা 5,800 টাকা দামের একটা পোর্টেবল টাইপ মেশিন ছিল। সেই টাইপ মেশিনে আমি সেই প্রথম সেই কোর্সটা, বাংলাদেশের প্রথম যে জেনারেল প্র্যাকটিসের কোর্স হয় রাত জেগে ভোর রাত্রে উঠে, আমি সেই কোর্সটা ডিজাইন করি। আজকে সে 85 থেকে আজকে হলো 22 সাল, 37 বছর পরে আমার এটা স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নাই যে তখন আমি জানতাম না যে হোয়াট ইজ ফ্যামিলি মেডিসিন। আমি যেটা করেছিলাম তখন বিভিন্ন সাবজেক্ট থেকে কিছু করে একটা অ্যামালগামেশন খিচুড়ি পাঠিয়েছিলাম। আমি বহুবার বলেছি এই কোর্সগুলো আপনারা চেঞ্জ করেন। ফ্যামিলি মেডিসিন অ্যামালগামেশন না, এটা একটা ফিলোসফি। আজকে আমি 37 বছর এটার পিছে দৌড়াই, আমি এটা এইটুকু বুঝেছি মাত্র যে ফ্যামিলি মেডিসিন বা জেনারেল প্র্যাকটিস দ্যাট ইজ এ ফিলোসফি। এটা রেফারেল না, এটা অ্যামালগামেশন না, এটা আপডেটেড না, কিছুই না, দ্যাট ইজ এ ফিলোসফি। এইটা আমরা যতদিন না বুঝতে পারবো ততদিন ফ্যামিলি মেডিসিনের কোনো উন্নতি হবে না। 2003 সালে ন্যাশনাল প্রফেসর এম ইসলাম উনি একটা ডেফিনেশন দিলেন, হোয়াট ইজ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান? ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান is a member of a family with knowledge and skill in family medicine. তার মানে আমি যখন একটা রোগী দেখবো as if আমি তো হইতে পারবো না সব ফ্যামিলির আমি মেম্বার, as if I am the member of that family, এই সেন্স যদি আমার থাকে তাহলে আমি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, তাহলে আমি জেনারেল প্র্যাকটিস, আর না হলে আমি কিছুই না। আর এতদিন পরে 85 সালের পরে এই যে 2022 সালে ফ্যামিলি মেডিসিন ইন রাইট হ্যান্ড ভালো হতে পড়েছে। আমার কোনো এখন আমার কোনো সন্দেহ নাই, কোনো টেনশন নাই, এটা দেখবেন কোথায় যায় দাঁড়ায়। ইট ইজ ইন রাইট হ্যান্ড। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your interesting speech. Now, I would like to request Professor Dr. M.D. Fazlur Rahman, Director General, BIHS General Hospital. Thank you. ফ্যামিলি মেডিসিনের সার্টিফিকেট কোর্সের আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি আমাদের উপাচার্য মহোদয়, মঞ্চে বিশিষ্ট জনের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন আমাদের দুজন গার্ডিয়ান, জাতীয় অধ্যাপক একে আজাদ খান এবং প্রফেসর রশিদে মাহবুব, অন্যান্য বিশিষ্ট জন যার মধ্যে আছে আমার বন্ধুবর জাকির হোসেন, সামনের সুধীবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ফ্যামিলি মেডিসিন সম্পর্কে সব বলা হয়ে গেছে।
সুতরাং আমার নতুন করে বলার আর কিছুই নেই। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স একটা বিশেষ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে স্বাস্থ্য জনশক্তির তৈরি করা, যেটা আমাদের দেশটা ছোট হলেও আমাদের জনসংখ্যা অনেক বড়। এই জনসংখ্যাকে আমাদের গ্রাজুয়েট ডক্টর দিয়ে বা আরো এক্সপার্ট ডাক্তারের যে সংকট, এই সংকট দিয়ে ঘরে ঘরে এটা মেটানো যাবে না। আর সারা পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলিতে পর্যন্ত কমিউনিটি বেসড যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেই চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে যেতেই হবে। সুতরাং সেই নিরিখে আমি শুধু এটুকু বলবো যে এই কোর্সটির প্রয়োজন ছিল। আমি আশা করি যে এই কোর্সটি খুব ভালোভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। যে 6টা মডিউলের কথা আমরা শুনলাম, সেই 6টা মডিউলে বোথ থিওরিটিক্যাল এবং অ্যাপ্লাইড নলেজ গুলো তাদেরকে দেওয়া হবে এবং তাদের মাঝে মাঝে ওখানে পরীক্ষার কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং সেই পরীক্ষাগুলো, অ্যাসেসমেন্ট গুলো খুব সুচারুভাবে নেওয়া হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আর অনেকেই বলেছেন রেফারেল সিস্টেম, ইয়েস, দোষ গুণ মিলিয়ে যাই হোক, বাট রেফারেল সিস্টেম আমাদের আনতেই হবে। আর এই কোর্সটার যারা উদ্যোক্তা, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে একবার তাদেরকে আপনারা সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দেবেন না, দয়া করে। আপনারা একটা আফটার সার্টেন পিরিয়ড, মেবি 1 বছর, মেবি 2 বছর, আপনারা আবারও কোর্সটা অ্যাপ্রাইজার একটা অ্যাসেসমেন্ট নেবেন। তাহলে পরে আমার মনে হয় যে কোর্সটা অনেক ফ্রুটফুল হবে এবং তাদের যে কোয়েস্ট অফ নলেজ, এইটা জাগ্রত থাকবে এবং আমার মনে হয় তখন তারা ভালো করে থাকবে। কেননা আমরা দেখেছি যে অনেক কোর্সে সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে একবারে সার্টিফিকেট দিয়ে তাকে যে এই সার্টিফিকেট গুলো আমার মনে হয় দেওয়া উচিত ফর এ সার্টেন টাইম, এবং ওই টাইমের পরে তার রিভ্যালুয়েশন করে এটা রিনিউ করা হবে কিনা সেটা চিন্তা করলে পরে তা না হলে অপব্যবহার হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো আমি আবারও আমাকে এখানে দাওয়াত করার জন্য অর্গানাইজারদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir. May I Faculty of Public Health, Bangladesh University of Health Sciences, to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Post-research certificate course on family medicine উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেসের সুযোগ্য উপাচার্য, আমাদের প্রিয় অভিভাবক অধ্যাপক ডক্টর ফরিদুল আলম স্যার, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক এবং আমাদের প্রিয় অভিভাবক, ডায়াবেটিক সমিতির, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সম্মানিত সভাপতি এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় অধ্যাপক এ.কে আজাদ খান স্যার, অনুষ্ঠানে উপস্থিত আজকের অন্যতম বিশেষ অতিথি, আমাদের আরো একজন প্রিয় মুরব্বী, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক এবং খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক, এদেশের বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সম্মানিত যুগ্ম মহাসচিব এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের অন্যতম সদস্য, আমাদের প্রিয় রশিদি মাহবুব স্যার, মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, আমার সামনে উপবিষ্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ট্রেজারার স্যার, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডিনস মহোদয়, রেজিস্ট্রার মহোদয়, আমার সিনিয়র কলিগস, জুনিয়র কলিগস, আজকে যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন, এই কোর্সে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ এবং সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আপনাদের প্রত্যেককে ফ্যাকাল্টি অফ পাবলিক হেলথ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস এর পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য শুভেচ্ছা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন। আমি অভিনন্দন জানাতে চাই ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিন এবং এর প্রধান ডক্টর শাহনাজ চৌধুরীকে এই কোর্সটি ইনিশিয়েট করবার জন্য, এবং আমি এই সঙ্গে এই কোর্সটি যারা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত রেজিস্ট্রার মহোদয়, এই কোর্সের কোঅর্ডিনেটর এবং এপিডেমিওলজি প্রধান প্রফেসর ডক্টর প্রদীপ সেনগুপ্ত স্যার, আপনাদের দুজনকে অভিনন্দন জানাই। এবং একই সঙ্গে যে প্ল্যাটফর্ম এটিকে সহযোগিতা করছেন প্ল্যাটফর্ম ফর মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল সোসাইটি, তাদের প্রতিনিধিবৃন্দকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা। আজ থেকে ৬৬ বছর আগে, যখন বাংলাদেশ তো বটেই, সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিক রোগের তেমন কোনো উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান ছিল না, ঠিক তখনই এদেশের একজন দিব্যদর্শী, মহাকালদর্শী এবং মহাপ্রাণ আমাদের প্রিয় জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর ইব্রাহিম স্যার আজকের বাংলাদেশের ডায়াবেটিকের ভয়াবহ অবস্থা বোধহয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ। আজকে ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ শুধু এদেশ নয়, সারা বিশ্বে একটি অনন্য নাম, একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ড। এই ডায়াবেটিক সমিতির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আজকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস এর নিয়মিত কার্যক্রম 4টি ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে নিয়মিত পাঠদান করে আসছে। নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের সার্টিফিকেট কোর্সও পরিচালনা করছি। রাইট নাও আমাদের থেরাপিউটিক ডায়েটের উপরে একটি কোর্স চলমান আছে, যেটি কমিউনিটি নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করছে, এবং প্রত্যেকটি ব্যাচেই আমরা আসন সংখ্যার থেকেও অনেক বেশি সাড়া পাচ্ছি। আমি নিশ্চিত আজকে যে কোর্সটি উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, এই কোর্সটি আমাদের সাফল্যকে ছাড়িয়ে যাবে, বর্তমান সাফল্যকে। এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাডাস সিসিডি নিয়ে যে কোর্সটি চালু করেছে, এটি আজকে দেশের প্রায় 18,000-এর অধিক চিকিৎসক এই কোর্সটি সম্পন্ন করে ডায়াবেটিক চিকিৎসায় তাদের অবদান রাখছেন। এই সার্টিফিকেট কোর্সটি আজকে শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতেও এই কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে ডায়াবেটিক সমিতির মাধ্যমে। আমি নিশ্চিত আজকের সার্টিফিকেট কোর্স অন ফ্যামিলি মেডিসিন এই সিসিডি কোর্সের মতোই একসময় জনপ্রিয়তা পাবে, কারণ এই কোর্সটি সরাসরি বাডাসের সম্মানিত সভাপতি আমাদের প্রিয় অধ্যাপক এ.কে আজাদ খান স্যারের আগ্রহ এবং এই সমিতির অন্যতম যুগ্ম মহাসচিব আমাদের প্রিয় রশিদি মাহবুব স্যারের তত্ত্বাবধানে এই কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে। সুতরাং এই কোর্সের ভবিষ্যৎ আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি। আজকে যারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন, আজকে থেকে আপনারা বাডাসের ফ্যামিলির মেম্বার হয়ে গেলেন। আমি আপনাদেরকে এই পরিবারে স্বাগত জানাই, এবং আজ থেকে এই বাডাসের ধারাবাহিক ঐতিহ্য এবং অনুপ্রেরণার ঐতিহ্যের অংশীদার হয়ে রইলেন আপনারা। আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, স্বাগত জানাই। এই কোর্স থেকে লব্ধ জ্ঞান আপনারা দেশের অসহায় অসংখ্য রোগীদের কল্যাণে কাজে লাগাবেন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your influential speech.
Now may I request Professor Rashidi Mahbub, Joint Secretary General, Diabetic Association of Bangladesh and Chairman, Board of Management, Bangladesh Institute of Health Sciences, to say few words. মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজন, আজকের এই কোর্সে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু বক্তব্য। ফ্যামিলি মেডিসিন আছে, ফ্যামিলি মেডিসিন থাকবে। 1971 আগে এদেশে সমাজে ফ্যামিলি মেডিসিনটা ডিপ রুটেড ছিল। 71 এর পরে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে যেহেতু সরকার সমস্ত ডাক্তারদেরকে চাকরিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুত ছিল, ফ্যামিলি মেডিসিনটা ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। সেটাকে রিবিল্ড করার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছে। তার মধ্যে আমাদের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজিজুর রহমান সাহেব প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের নিয়ে একটা কলেজ করেছে। বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস ফেলোশিপ কোর্স করেছে। কিন্তু দুটো লোক এর বাইরে থেকে কাজ করেছে, আমার কানুবালা আর নুরুল ইসলাম। এই দুইজন এদেশে ফ্যামিলি মেডিসিন বা জিপি নিয়ে আগেও কাজ করেছে। এখন আমি জানি না নুরুল ইসলাম এখন জীবিত আছে কিনা, ও ছিল নারায়ণগঞ্জের প্র্যাকটিশনার। প্ল্যাটফর্মের সাথে আমার সম্পৃক্ত হয়েছিল কিছুদিন আগে। ওদের একটা কি কোর্স জানি একটা করতে ছিল, আমাকে দেওয়া। সেখানে দেখলাম প্রায় 200-300 ছেলে মেয়ে আছে, তারা অ্যাটেন্ড করছে। তা আমার কাছে মনে হলো যে আমাদের তো এখন অনেক ডাক্তার বের হয়, এরা যায় কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তারা যে বিদ্যায় অভিজ্ঞতা হয়ে আসে সেটা কিন্তু হসপিটাল মেডিসিন। তাদের দুটো জিনিস আমার কাছে খুব ডিফেক্ট মনে হলো, কমিউনিকেশন স্কিল এবং এথিক্স সম্বন্ধে তাদের নলেজটা ওরিয়েন্টেশন নেই। কিন্তু মেডিকেল যে নলেজ চিকিৎসা করার সেটা কিন্তু তাদের আছে। এটা একটা জায়গা। 2 নম্বর, এই প্ল্যাটফর্মের কিছু কিছু জিপি কে তারা সেট আপ করেছে। আমি তাদের কিছু সেট আপও স্ব উদ্যোগে গিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ, ডিসপেন্সারিতে প্র্যাকটিস নয়, নিজস্ব সক্রিয়তায় করেছে। তখন তাদের সাথে একবার কথা হয় যে কি করা যায়। আমাদের একমাত্র সবেদনী কলেজের এফসিপিএস কর্নেল সাহেব এখানে আছে জেনারেল প্র্যাকটিশনারতে। তো সুতরাং ওনার ওই কোর্সটা যখন আমরা ডিজাইন করি, এটা কিন্তু আমার মনে হয় না যে একটা জেনারেল প্র্যাকটিশনারের জন্য উপযুক্ত কোর্স। এটা হায়ার স্কিলের ব্যাপার, এবং সেজন্য ওখানে কেউ পাস করতে পারে না, যদিও এমসিপিএস করেছে। এরও ইতিহাস আছে ওখানে কেন হলো। আজিজ ভাই যখন ডাক্তার মন্ত্রী, উনি প্রফেসর সাহেবদেরকে খাতায় দিয়েছে অনেক কথা যে বাংলাদেশের সবাই প্রফেসর হতে চায়। তো উনি যখন এটা আবার অর্গানাইজ করলো, তখন তার ওই কোর্সের ভ্যালিডিটি পায়নি, এখনো পায়নি। কিন্তু ওইটার ডিজাইনটাও আবার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে ডিফেক্ট আছে। আমার এই প্ল্যাটফর্ম এবং আন্তর্জাতিক মহলের কাছ থেকে আমরা বললাম যে আমরা তো কিছু পারবো না, কিন্তু নলেজ আমাদের ডাক্তারদের আছে, এই সম্বন্ধে আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু তাদের বিহেভিয়ারাল সায়েন্স, কারণ এটার অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রত্যেকে মফস্বলে যখন চাকরি করি দেখি কয়েকজন ন্যাশনাল ডাক্তাররা আমার সাথে যোগাযোগ রাখে আর রুগীর সম্বন্ধে। এই যে কানুবালা যে কথাটা বললো, ও কিন্তু রুগীর আত্মীয় হয়ে গেছে। এবং এই যে কনফিডেন্সটা, এবং রুগীকেও কিন্তু বুঝাতে পারে রুগীর ভাষায়, আমার ভাষায় না। এই দুটো জিনিসের কমিউনিকেশন স্কিল এবং তাকে ওনিং করা, এটাই কিন্তু জেনারেল প্র্যাকটিশনারের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য দরকার। সেই প্রেক্ষাপটে এই কোর্সটাকে ডিজাইন করা হয়েছে। এবং এটাও আমি আপনাদেরকে এটা সম্বন্ধে যদি ফার্দার প্রশ্ন আসে যে এই জিপিদেরকে রিহেবিলিটেট করার জন্য অনেক ব্যাংক তাদেরকে কিন্তু চেম্বার করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আমি 2 একজনের সাথে কথা বলেছি। তো সুতরাং আমার যেটা ধারণা, আপনাদের এখানে ডাক্তারি স্কিল যেটা, সেটা কিছু শিক্ষানো হবে। কারণ বর্তমানে আজিজের সাথে আমারও কতগুলো জায়গায় ঘুরা হয়েছিল। সেটা হচ্ছিল কি, ওই যে হ্যান্ড যে ডিভাইস গুলো আছে, যে ডাক্তার সাহেব চেম্বারে বসেই আপনার ইনভেস্টিগেশন গুলো করে সেটা
কমিউনিকেট করা। তা এখন এগুলি কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে চলে আসছে। তা আমি মনে করি যে আপনাদের সাথে এখন আমাদের 3টা মিলন হবে: এথিক্স মানা, কমিউনিকেশনটাকে বিল্ড আপ করা, এবং আপনার আইটি সেক্টরের যে বেনিফিট আমরা পাচ্ছি সেইটা দিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নতি করা। এবং এটা যদি করতে পারেন, এটা 6 মাসে সম্ভব কিনা আমরা জানি না, এটা হয়তো পরবর্তীকালে আমরা বাড়াতেও পারবো। কারণ আমাদের এই ইউনিভার্সিটিকে কোনো ক্লিনিক্যাল কোর্স করতে দেওয়া হয় না, তাই আমরা এটা পাবলিক হেলথের আওতায় নিয়ে ইউনিভার্সিটির বিধিবদ্ধ মেনেই এই সার্টিফিকেট কোর্সটা আমরা করতে চাচ্ছি। এখন বিএমডিসি সার্টিফিকেট কোর্স এন্ডোর্স করবে কি করবে না সেটা নিয়ে তো নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব টু মেক ইট এন্ডোর্স। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি আপনাদের এটা সুন্দর যাত্রা শুরু হোক। ধন্যবাদ আপনাদের। Thank you so much, sir. I would like to request our Honorable Chief Guest, National Professor A.K. Azad Khan, sir, President, Diabetic Association of Bangladesh and Chairman, Board of Trustees, Bangladesh University of Health Sciences, to deliver his speech. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি শুরুতেই একটা কথা বলতে চাই যে আমি এখানে প্রধানত অবাস্তব কথা, আমি অতিথি না, তো আমি তো এখানকার লোক। আপনারা বললেও আমি নিজেকে অতিথি হিসাবে কল্পনা করি না, এটা বলতে পারি। যাই হোক, আজকের সম্মানিত সভাপতি এবং আমার নবীন প্রবীণ বন্ধুরা, আমি আলাদা সম্বোধন করে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। আমাকে 5 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। আমি আগে মার্জন অপেক্ষা করছি যে আমি হয়তো একটু বেশি বলবো আজকে। বলার কারণটা হলো, এই বিষয়টা নিয়ে আমি বহুদিন থেকে ভাবছিলাম। এটা কিন্তু আপনারা আশা করি মনে করবেন না রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে আমারও ছিল মনে কেমন বেটা পেরেছে সেটা জানতে না, আসলেই আমার এটা বহুদিনকার। এবং এখানে অনেকে আছেন যাদের সাথে আমি গত 10-12 বছর আলাপ করি, কানুবালার সাথে আলাপ করেছি, যে আলাপ করছি কি করে করা যায়। এবং এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হলো কোন একটা জিনিসের মার্কেট ডিমান্ড কে সৃষ্টি করে। সাধারণত মানে মনে করতে পারে যে মার্কেট ডিমান্ড সৃষ্টি করে হলো মানুষ যে কিনবে সে ডিমান্ড সৃষ্টি করে। একেবারে অসত্য। মার্কেট ডিমান্ড ইজ ক্রিয়েটেড বাই দি প্রডিউসার। ও চিন্তা করে বের করে যে মানুষের কি প্রয়োজন, ওইটা কারেক্টলি তৈরি করতে পারলে ডিমান্ড হয়ে যায়। আমি উদাহরণ থেকে বলি, মোবাইল ফোন আপনার ছাড়া তো চলেই না। তো মোবাইল ফোন আপনার আজকের থেকে 30 বছর আগে পাবলিক ডিমান্ড করে না, কিন্তু এখন মোবাইল ফোন ছাড়া তো চলেই না, তাই না? তো সেরকম আর কি আপনার কথা। তো আমি একটি কোটেশন দিয়ে বলছি কথাটা, যে এটা আমাদের স্বপ্ন ছিল, বলতে পারেন দিবা স্বপ্ন ছিল। যদিও এপিজে আবুল কালাম বলছে দিবা স্বপ্নই স্বপ্ন, কারণ সেটাই তো আপনি বাস্তবায়ন চেষ্টা করেন। এবং অনেকে বলছেন যে এটা শুরু হওয়ার শান্তিকার। আমি বলবো যে আমি উইনস্টন চার্চের ফলোয়ার নই, আসলেই ফলোয়ার নাই, সে এক্সট্রিম রাইট উইঙ্গার ছিল। কিন্তু তার কথা সুন্দর বলছে, হি গট নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার, ছিল যে দিস ইজ নাইদার দ্য বিগিনিং নট দি এন্ড, বিগিনিং অফ দি এন্ড। এই ড্রিমটা শুরু হলো, আর শুরু হলো, সেটা বলতেছে। এখানে আপনারা অনেকে স্পেশালিস্ট বলছেন, এটা যে মেডিকেল যে এডুকেশন চিকিৎসা, এটা কিন্তু পিওরলি পেডান্টিক সায়েন্স নয়। আমি আবার আলবার্ট আইনস্টাইনকে একটা কোট করি। আলবার্ট আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করছে যে এই সায়েন্স ম্যাথমেটিক্যাল, তো উনি তো ভায়োলিন বাজাতেন ভালো, কাব্যিক মনও ছিল তার। সে বললো আই হোপ নট, but if it becomes mathematical, it will not be worth pursuing it. There will be no pleasure in doing it. সেটা মেডিকেল এডুকেশন, মেডিকেল চিকিৎসাটাও এটা should not become a pedantic science. যদিও 100 বছর আগে আমি বলি, আমার কথাটা ডিসজয়েন্টেড মনে হতে পারে, কিন্তু একটা যোগসূত্র পাবেন। 100 বছর আগে আমার ডাক্তাররা প্র্যাকটিস করতাম, ডাক্তারদের হাতে কিছুই ছিল না, যাদের আমরা উই কুড ইনফ্লুয়েন্স দ্য কোর্স অফ দ্য ডিজিজ।
তো ডাক্তাররা একটা আর্ট প্র্যাকটিস করতো, এবং উইলিয়াম ওজলা রাইটলি সেইং about 100 years back, the success of a physician depends on whether he can keep the patient and his family amused long enough for the disease to run its natural course. Disease to run its natural course, ডাক্তার এটি দেয়। দেখেন আপনাদের খেয়াল থাকবে না, আমার খেয়াল আছে, কারণ এখানে বোধহয় আমি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। সেটা হলে আমরা ছোটবেলায় যে সান্নিধ্য জ্বর হলে কলসি ঝুলাই দিয়ে ফুটা করে মাথা ঠান্ডা করতো। And you know that this has no value, তাই না? কিন্তু তা দিয়ে তো করতো আমরা করে আসছি, তাই না? So, and disease is run its natural course. Till Chlorphenicol was invented, there was no real treatment for this. So we were practicing an art and symptomatic medicine, তাই না? এখানে কিন্তু একটা কথা বলছি, অনেকেই আপনারা জানেন কিন্তু নাও জানতে পারেন যে এরকম হোমিওপ্যাথির মতো একটা টোটালি আনসার্টেনিটি কি করে ঢুকলো, তাই না? এটা দেখেন, নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখেন, হাউ ইট কুড হ্যাপেন। এখন পর্যন্ত যত কন্ট্রোল ট্রায়াল করা হয়েছে, কোনোটাতেই শো করে যে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হ্যাজ গট এনি এফেক্ট, মানে বলেন না এটা সেফ, সেফ তো বটেই, বিকজ ইট হ্যাজ নো এফেক্ট, তাও তো সেফ তো বটেই না। কিন্তু হলো কি করে দেখেন, সেটা হলো ওই যে হ্যানিম্যান সাহেব, সে তো মেডিকেল ডক্টর ছিল, তো সে একসময় ডিসাইড করলো যে এইরকম ভোগা জিনিস কতকাল মানুষকে কতকাল ভোগা দেব, তো এটা ছেড়ে দিচ্ছে, এটা করবে। তো তখন তো পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া ওয়াজ এন্ডেমিক পৃথিবীতে। তো ওই সময় কুইনিন আবিষ্কার হয়েছে। কুইনিন আবিষ্কার কাহিনীটাও চমৎকার, কিন্তু জানেন যে তখন ম্যালেরিয়া হলে মানুষের মনে করতো ম্যালেরিয়া দূষিত বাতাস, তো হলে পরে ওকে সমাজ থেকে বের করে দিত, মনে করতো অন্যকে কন্ট্রিবিউট করে ফেলবে। তো ওইরকম অবস্থায় এক লোককে পাঠিয়ে দিয়েছে সাউথ আমেরিকায়। ও জ্বরের ঘরে পড়ছে খাদের মধ্যে, তো সেখানে পানি খেয়ে ভালো হয়ে গেছে, কারণ ওই খাদের পাশে সিনকোনা গাছ ছিল। তো দ্যাটস হাউ ইট ওয়াজ ইনভেন্টেড। তো এটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন হ্যানিম্যান বললে যে আরে সর্বনাশ, এটা কি জিনিস, যে খাইলে ভালো হয়ে যায়, আসলে ভালো হয়ে যায়। তখন ও আবার কিছু সায়েন্টিফিক মাইন্ড ছিল, সে এটা নিজের উপর প্র্যাকটিস করছে। সে করছে কি এক গাদা কুইনিন খেয়েছে, হ্যাঁ সিনকোনা খেয়েছে, তো সিনকোনা খেয়ে জ্বর হয়ে গেছে। তো তাতে মানে সিনকোনা টক্সিসিটি, তাতে সে কিন্তু কনক্লুড করছে বেশি ডোজে খাইলে যা হয়, অল্প ডোজে খাইলে ওটা ভালো হয়। That's how the homeopathy was discovered. সেজন্য আপনারা যারা বন্ধুরা আছেন, আপনাদের নিজেদের কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ভেবেন না, because we certainly don't practice allopathy. Allopathy is opposite to homeopathy. Same for same, উল্টা। ডায়রিয়া হলে কনস্টিপেশন দিবে, জ্বর হলে টেম্পারেচার কমার দিবে, কিন্তু আমরা কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করি, অ্যালোপ্যাথি করি। যাই হোক, এখন আমি আসল কথা, এতক্ষণ ধান বানতে শিবের গীত গাইলাম, সেটা হলো মেডিসিন তো একটা অ্যাপ্লাইড সায়েন্স হলো, এবং সুতরাং সাকসেসফুল ফিজিশিয়ান হচ্ছে ওই লোক who still practices science in the form of an art. যে সায়েন্সটাকে আর্ট ফর্মে ডেলিভার করতে পারবে, ও হলো সাকসেসফুল ফিজিশিয়ান। এটা স্পেশালিস্টটা কি হয়ে গেছে দেখেন, ট্রুলি স্পিকিং, আমাকে তো লোকের একটা স্পেশালিস্ট বলে, এই যে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি স্টার্ট করছিলাম আমি, তাতে তখন লেগে গেছে। দেখেন স্পেশালিস্ট হ্যাজ বিকাম এ কমপ্লিট টেকনিশিয়ান টু দি এক্সটেন্ট যে একজন লোকের ডাইন পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে অসুখ হয়েছে, গেছে ডাক্তার কাছে, সে কাজে আমি এটা চিকিৎসা করতে পারবো না, আপনাকে বাম পায়ের আঙ্গুলের চিকিৎসা ওর কাছে যাইতে হবে। It has become completely technician. সুতরাং হোল মেডিসিন যারা ডিল করে, সেটাই হলো ফ্যামিলি মেডিসিন। আপনারা বিভিন্নভাবে বলেছেন, আমি সবই স্বীকার করি, কিন্তু তাদের নন স্পেশালিস্ট ভাবাটা ঠিক না। আমরা তো দেয়ার স্পেশালিস্ট, তাই না? আমাকে যদি বসায় দেয় যে আমার বাড়ির কাছে কালীগঞ্জ বন্দরে বসায় দেয়, আমি কিছুই করতে পারবো না, আপনি টোটালি মিসফিট, তাই না? কারণ আমি তো ওইভাবে এখন নাই, কাস্টম নাই। এই একটা কথা বলছি। এবং ইম্পর্টেন্ট কথা হলো, সাহেবের ডাক্তারিতে ইম্পর্টেন্ট
কথা হলো ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যাট দি পেইন অফ দ্য পেশেন্ট, তার ফ্যামিলির অঙ্গ হয়ে যাওয়া, সেটা আমাদের এইটার একটা অংশ। আরেকটা কথা হলো যে ইউ মাস্ট বি এবল টু ডেলিভার গুড। এখানে অনেকে অনেক কথা বলছেন, আমি বলবো যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যান্টাগনাইজ এনিবডি। আমি যদি রিয়েলি ইফ ইউ ক্যান প্রডিউস প্রোডাক্টস এবং যে রিয়েলি প্রোডাক্ট হন মানুষের কল্যাণে লাগবে, মানুষের করতে পারবে, তাহলে ওই রুগী রিকগনাইজ করবে গভর্নমেন্ট করছে কি না করছে, সোলাংলি ডোন্ট ব্রেক ল। আমরা যখন করছি, আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, আমরা যখন ডিস্টেন্স লার্নিং প্রোগ্রাম অন ডায়াবেটোলজি করেছি, এটা তো আমরা উই হ্যাড ডিসকাশন উইথ ওপেন ইউনিভার্সিটি ইউকে। ওদের ওপেন ইউনিভার্সিটি ইউকে যে হেড অফ মেডিকেল এডুকেশন 3 বার এসছে। আমি আমার ডক্টরেট করার সময় আমি চিন্তা, বিকজ ও ডক্টর হাজার সাথে একসাথে ছিল কিংস কলেজে, দ্যাটস আই হ্যাভ নোন হার, জানেন। ওরা কিন্তু ওই আমাদের কোর্সটা ওপেন ইউনিভার্সিটি ইউকে রিকগনাইজ ডিপ্লোমা দিতে চেয়েছিল। আমি দেখলাম কি করতে হবে, তাতে যে আমাকে ওপেন ইউনিভার্সিটি ইউকেতে ফি দিতে হবে, আমার দেশের লোক রিকগনাইজ করলে হয়ে যাবে, ওপেন ইউনিভার্সিটি আমার দরকার নাই, বুঝলেন না? এটা যে আমাদের যে একটা ইয়াসনের টেন্ডেন্সি যে আমাদের হীনমন্যতা, তা থাকার কোনো কারণ নাই। ক্যান প্রডিউস গুড প্রোডাক্ট, এবং শিওরলি এখানে বলেছেন উই উইল প্রডিউস গুড প্রোডাক্ট, যে আপনারা যারা আসবেন কাজটা শিখতে হবে, কাজটা ডেলিভার করতে হবে, এবং তা যদি আপনারা করতে পারেন, আমরা যদি সেটা করতে পারি, দি কোর্স উইল বি ইউজফুল টু পিপল and will be in great demand. এটা আমার এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নাই। সে সরকারের কাছে ডিরেকশন চাওয়াই দরকার নাই আমার মনে করি, কারণ চাইলে কি ঝামেলা হবে। আমি বলি চাইলে আমার দেশে আপনার, আমি তো দেশ চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো না। আমি মনে করি যে এক্সাম্পল বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট। বললেন আমার পজিশনে আমি যা দেশের জন্য করতে পারি তাই করি। দেশটা ভালো করতে গেলে আমাকে পলিটিক্সে জয়েন করতে হবে, বাট ইটস টু লেট ফর মি। আমি তো আমরা না, আমি কিন্তু একদম মন খুলে কথা বলছি, আমরা যারা পলিটিক্সে জয়েন করি না, সেটা কিন্তু উই আর সেলফিশ, রিস্ক নিতে চাই না, তাই না? যারা করেছে তারা ওই দিক দিয়ে আমাদের বেটার, বিকজ দে হ্যাভ টেকেন দ্য রিস্ক, বুঝলেন না? আমরা রিস্ক চাইনি, কিন্তু এখন টু লেট হয়ে গেছে। আমার এখন উচিত আমার পজিশন থেকে যা করতে পারে সেটা। তো সুতরাং ভালো কোর্স রান করে। এখানে আমি আরেকটা কথা বলবো যে ফরচুনেটলি Diabetic Samiti has got big network. We have the largest healthcare network. Khali diabetes network. Diabetic Association has the largest healthcare network run on not-for-profit basis in the world. Bangladesh, we are the largest healthcare provider after government. Of course, we don't compare ourselves with government. Government is a colossal structure. কিন্তু ডায়াবেটিস কেয়ার ধরলে গভর্নমেন্ট সেটা বেশি দেয়, আমরা সেটা আলাদা কথা। আমি এই প্রসঙ্গে একটা সাজেশন রাখি, যদি আমরা গুড প্রোডাক্ট তৈরি করি, তাহলে হোয়াই ডোন্ট থিঙ্ক যে আমাদের তো হসপিটাল অনেক আছে, ওডন্ট উই হ্যাভ এ ফ্যামিলি মেডিসিন উইং হসপিটালে, কিন্তু যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরা রোগী ওখানে ভর্তি করতে পারবে এবং আছে দেখতে পারবে, তার আন্ডারেই থাকবে। এই কনসেপ্ট কিন্তু অনেক দেশে আছে অলরেডি, থাকবে। এবং তার যদি কোনো ইন্টারভেনশন লাগে, এখন বর্তমানে হসপিটালে কিন্তু রিয়েল হসপিটাল স্পেশালিটি যদি ইন্টারভেনশন মানে ইনভেসিভ ইন্টারভেনশন না লাগে, তা হসপিটাল নেওয়ার দরকার নেই। এভরিথিং হ্যাজ বিকাম ডে কেয়ার। সুতরাং ধরেন একটা লোকের একটা সিনারিও বলছি, একটা লোকের টেম্পারেচার প্যাটার্নটা দেখতে হবে, কারণ ওর থেকে বাসায় দেখা যাচ্ছে না কোনো কারণে, তো তখন তাকে হসপিটাল চেকিং করতে হবে, যদিও এটা বেশি কমন না। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ক্যান অ্যাডমিট পেশেন্ট, যে এই হসপিটাল লিঙ্কে থাকবে, সে পেশেন্ট অ্যাডমিট করতে পারবে, সে দায়িত্ব নিতে পারবে। সুতরাং উই ক্যান গো টু গ্রেট হাইট। এবং তাদের যারা স্পেশালিস্ট হয়েছে, তাদের আমি মনে করি, যদি আমিও স্পেশালিস্ট, আই হ্যাভ নো ডাউট যে স্পেশালিস্ট যারা হয়েছে, দে হ্যাভ বিকাম মোর লাইক এ টেকনিশিয়ান, বুঝলেন না? এই যে গ্যাস্ট্রোন্টারোলজি যারা করে, ওরা কি করে, মানে এন্ডোস্কোপি করানোর কষ্ট হয়ে গেছে। এবং আমরা যে এন্ডোস্কোপি করি, আমিও করি, আই ডু ইট ফর লিভিং, টু মেক এ লিভিং।
A nurse can be trained to do endoscopy. She'll do it better than I do because she'll be able to devote time. আমার অত সময় নাই তো, আমি তো দেখেন আমার লাইফে আমি একবার চট্টগ্রাম গেলাম যখন এন্ডোস্কোপি পপুলারাইজ করে দিয়েছে, চট্টগ্রাম গেলাম, সকালবেলা গেছি, ওখানে যে একটা সায়েন্টিফিক মিটিং করছি, দুপুরে দাওয়াত লাঞ্চ খাইছি, তারপর 129টা এন্ডোস্কোপ করে বিকেলে মধ্যে ঢাকা আসছে। তো না ট্রু, কিন্তু আমার মনে হয় এটা গিনেস বুক অফ রেকর্ডে হবে, কেউ 129টা একদিনই করে না। তো সেটা তো এটা তো প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও হওয়া উচিত না। তো সুতরাং আমার বক্তব্য হলো, আমরা যারা এই কোর্সটা, আমার জন্য বলছি যে আমার জন্য ইজ এ ড্রিম, and it is the beginning of the end. ড্রিম হবে সেটা। দ্বিতীয় হলো, যারা এই কোর্স রান করবেন, we must maintain quality control. We must be able to produce people of confidence, people who knows how to communicate, people who has feeling for people. And it's একটা abstract engineering science, সেখানে তার ওই যন্ত্রপাতি যদি দরদ নাও থাকে, ওই টেকনিশিয়ান কারেক্ট করতে পারবে, কিন্তু ডাক্তারি কিন্তু তা পারবে না। এবং দেখেন আমি বলছি, there are a lot of diseases which can be treated best by a computer. জন্ডিসের চিকিৎসা আপনি বাই অ্যালগোরিদম, জন্ডিসের চিকিৎসা কম্পিউটার করতে পারবে মোর দ্যান হিউম্যান বিং। তাও যে কোনো লোক কম্পিউটারে চিকিৎসা করতে চাবে না, কারণ কম্পিউটার আপনার ব্যথায় ব্যথিতও হয় না, আপনার আনন্দে হাসেও না, সেটা চায় যে এই ফিলিংটা চায়। তো আশা করি আমরা সেটা করতে পারবো। এবং শেষে আমি একটা কথা বলছি, কেউ আপনার পারফেকশনের কথা বলছি, আই এম এ বিলিভার, সেজন্য বলছি পারফেকশন অ্যাকর্ডিং টু এ বিলিভার, সব নলেজের মালিক আল্লাহ। There is no absolute knowledge except divine knowledge. যারাই কাজ করবে will do mistake, but we must be prepared to correct and upgrade. এবং আজকে যারা এখানে জয়েন করছেন তাদের আমি মনে করি আপনারা ভাগ্যবান, এই জন্য যে এই দেশে ফ্যামিলি মেডিসিন কারেক্টলি করতে এবং স্টাবলিশ করতে আপনারা পায়োনিয়ার হয়ে থাকবেন আমি মনে করি। এবং এখানে ফজলুর রহমান আছেন, আপনারা প্রপোজ করলে আই উইল বি অল ফর ইট, যে আমাদের সমস্ত হসপিটাল যেগুলো আছে সেখানে ফ্যামিলি মেডিসিন ইন্টারনাল করা, যে যদি তারা যেটাকে সাপোর্ট করে তাহলে করাটা সবার জন্য কিন্তু মঙ্গল হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। So much, sir, for your valuable speech. Now, I would like to request Professor Dr. Faridulanum, Vice Chancellor, Bangladesh University of Health Sciences, chairperson of today's session, to say a few words. শুভ প্রভাত। আজকের এই ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত আমাদের প্রধান অতিথি ন্যাশনাল প্রফেসর একে আজাদ খান, যার অনুপ্রেরণায় আমরা ইউনিভার্সিটি এই কোর্সটা গ্রহণ করেছি, তাকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ যে আমাদের এই কোর্স জন্য উনি সবকিছু করছেন এবং করবেন বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাংলাদেশে যারা ফ্যামিলি মেডিসিনের শুরু করেছিলেন, জেনারেল প্র্যাকটিসের মান উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন, সেই সমস্ত দিকপালে আমাদেরকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদের ধন্য করেছেন এবং আমাদের কৃতজ্ঞতা আবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই না, আমরা আশান্বিত হচ্ছি যে তাদের যে কথাগুলো বললেন সেগুলো আমাদের আগামী দিনের পথে হয়ে থাকবে। প্রফেসর কানুবালা, প্রফেসর আব্দুল নূর, আমাদের রানা ভাই, দেন আমাদের স্যার এবং ফজলুর রহমান সাহেব এবং সামনে উপস্থিত যারা আছেন, সবাই আমাদের অনুপ্রেরণার জন্য। আসলে আমরা আমাদের যে উদ্দেশ্যে কোর্সটা করা, যে আমাদের যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে যারা আছেন তারা যাতে একটা রেসপেক্টেবল লাইফ এনজয় করতে পারেন উইথ দ্য সায়েন্স অ্যান্ড আর্ট অফ প্র্যাকটিস, সেটা করা হচ্ছে উদ্দেশ্য। আমরা যারা প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে দেই তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে
কেয়ার দিতে গিয়ে প্রবলেমে পড়ি। সেটা হচ্ছে যেটা স্যার বলে গেলেন, সবাই বলে গেলেন যে আমাদের আর্ট জানা নাই এবং সায়েন্স আমরা যেটা জানি সেটা প্রয়োগ করতে পারেন প্র্যাকটিক্যালি। এবং আমরা, আপনারা জানেন, অনেক ওষুধের দোকানের পিছনে বসে প্র্যাকটিস করা, একজনের আন্ডারে বসে প্র্যাকটিস করা, এই ধরনের একটা অবস্থা। সেটাকে আমরা আজকে এখানে কোনোভাবে অসম্মানিত করছি না, কিন্তু আমরা যে বিজ্ঞান, আমরা যে সায়েন্স এবং আর্ট শেখাবো, তাতে আমাদের চিকিৎসকরা যেখানেই থাকুন না কেন তাদের সেলফ রেসপেক্ট যাতে গ্রহণ করে, তারা যে সমাজে যেখানেই থাকুক তাদের যে স্থান সেটা আপলিফ্ট করতে পারেন একজন ফ্যামিলি প্র্যাকটিশনার স্পেশালিস্ট হিসাবে, সেটা হচ্ছে এই কোর্সটার উদ্দেশ্য। আমি আশা করি যে তারা এটা পাবেন এবং সেই আর্ট আমাদের দেশি বিদেশি যে ফ্যাকাল্টি আছে, আমার সাথে কথা হয়েছে, ইংল্যান্ডে আমাদের একজন এক্সপার্টিয়েট যিনি ইংল্যান্ডের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, যেটা রয়্যাল কলেজ অফ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আছে, তার উনি একজন মেম্বার, এবং উনি আমাদের এটা আশ্বস্ত করেছেন আমরা বাংলাদেশে তার একটা উইং করে তার সাথে আপনাদের ইন্টিগ্রেট যদি করতে পারি তাহলে আপনাদের মান উন্নয়ন হবে। আমরা আশা করি সেটা হয়তো একসময় পারবো। সেটা নির্ভর করে আপনারা কেমন প্র্যাকটিস করছেন, আপনারা কেমন শিখছেন এবং আমরা কেমন আপনাদের দিতে পারছি। বোথ পার্টির আমাদের জ্ঞান গরিমা এবং আপলিক ইচ্ছা আগ্রহ সবকিছুর উপরে আমরা আশা করি সেটা পারবো। এবং প্রফেসর আজাদ খান যেখানে আছেন, যিনি বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্ব, যিনি সৃষ্টি করেছেন বারডেম একাডেমি, ইব্রাহিম মেডিকেল, ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স, এবং রিসেন্টলি উনি এখানে আরেকটি মেডিকেল কলেজে আমাদের এখানে প্রাঙ্গণে হচ্ছে। তো কাজেই তার উদ্যোগ অবশ্যই সাকসেসফুল হবে, এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে স্যারের সাথে গত 5-7 বছর যে একান্তভাবে কাটিয়ে এটাই বুঝতে শিখেছি যে মানুষ যদি উদ্যোগী হয় এবং তার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সেটা সাকসেস হয়, এবং এটা হয়তো সময়ের ব্যাপার। আমরা সময় নেব না, অনেক সময় ধরে আমরা এই কাজ করছি। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের এখানে আমাদের ছাত্ররা, আমাদের যারা ছাত্র বলতে আমরা আমাদের ট্রেনিং যারা নিচ্ছেন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হিসেবে, তাদের, আমাদের অন্যান্য অতিথিরা, বিশেষ করে আমাদের সাংবাদিক ভাইরা যারা উপস্থিত হয়েছেন, তারা আমাদের এই বিজ্ঞ প্যানেল, বাংলাদেশের সবচেয়ে হাইয়েস্ট যারা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সবাই এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের কথা আপনারা তুলে ধরবেন এবং আমরা আশা করি আগামী দিন আমরা দেশের জন্য কিছু করে যেতে পারবো। আমাদের ইউনিভার্সিটি তার সামাজিক দায়িত্ব থেকে যেসব কাজ করে, আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি আমরা দেই না এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি কাজও নয়, কিন্তু আমরা এটা সামাজিক দায়বদ্ধ থেকে অনেকগুলো ট্রেনিং প্রদান করে থাকি। আমরা আগামী দিনও করব, আরো করব, যেগুলো আমাদের সমাজের জন্য প্রয়োজন। আপনাদের বিশেষ করে মঞ্চে যারা অনেক কষ্ট করে তাদের মূল্যবান সময় আমাদের জন্য দিলেন, সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত ব্যক্তিত্ব, অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছেন, তাদের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, এবং যারা সামনে উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। So much, sir, for your influential speech. Now, I would like to request Professor Dr. M.D. Jahid Hassan, Registered Bangladesh University of Health Sciences and co-originator of postgraduate certificate course on family medicine, to share a few words with us. এই সভার সভাপতি আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক, প্রধান অতিথি, যিনি নামী সগরী পরিচিত, নতুন ভাবে আমি আর পরিচিত আমার অতিরিক্ত বলার কিছু নেই। উপস্থিত ডিগনিটারিজ, আমার পাবলিক বাংলাদেশ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার স্যার, প্রাইমারি হেলথের প্রাক্তন ডিরেক্টর জাকির হোসেন স্যার, আমাদের ফ্যামিলি মেডিসিন একাডেমি অফ ফ্যামিলি মেডিসিন কর্ণধার কানুওয়ালা স্যার, আমাদের জিনার কলেজ অফ প্র্যাকটিশনারের
acting president, Nur Abdal sir, Shubho Rana sir, উনি acting president, এই কোর্সের পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক রশিদুল মাহবুব স্যার আর উপস্থিত আছেন প্রভু আমান স্যার, ডিরেক্টর জেনারেল বিএইচএস হসপিটাল, ডিন মহোদয়, ফ্যাকাল্টি অফ পাবলিক হেলথ। তারা তাদের অত্যন্ত মূল্যবান সময়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। শুরুতেই আমরা চমৎকার ওয়েলকাম অ্যাড্রেস জানিয়েছেন এবং এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। যে বিভাগ থেকে এই কোর্সটি অফার করা হয়েছে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শাহনাজ চৌধুরী অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে উনি আউটলাইন করেছেন যে কেন আমাদের এই কোর্সটি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অফার করছি। আমাদের উপস্থিত ডিগনিটারিজ তারা তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কোর্সের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং একই সাথে তারা আমাদের কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সাজেশন দিয়েছেন এবং যেটি আমাদের আসলে এই পথ পরিক্রমা অত্যন্ত সাহায্য করবে। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ যারা অতিথি যারা আমাদের এইখানে যারা এনরোল করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনাদের এই যে এগিয়ে এসছেন, করেছেন, আমাদের সাহায্য দিয়েছে এবং সর্বোপরি আমি উপস্থিত ডিগনিটারিজ এখানে যারা আছেন, আমার ফ্যাকাল্টি যারা আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সব আমার সহকর্মীদেরকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের এই ছোট অনুষ্ঠানটি সাকসেসফুল যতটুকু সাকসেসফুল হয়েছে সে সাকসেসফুল করতে পেরেছি এবং আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপস্থিত সাংবাদিক ভাইদের এবং আমার টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম যারা অডিও ভিজুয়াল সাপোর্ট দিয়েছে এবং আমি সর্বোপরি আমি এই ভোট অফ থ্যাঙ্কস প্রদান করার যে আমাকে অনুরোধ করার জন্য আমি আপনাদের পক্ষে শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই মহৎ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।